Hello students, good morning everyone. Welcome back again to my class Business Studies. So students, we were learning about the chapter 3, that is the private, public and global enterprises. In that we have completed the types of the forms of a public sector, that is a departmental undertaking, statutory corporation and a government companies. So in today's class we'll learn about a new topic, the new concept, that is the changing role of a public sector. So why the public sector has changed his role? What was the importance of public sector in India before independence and after independence? So students, what happened in the year of 1947 when India got our independence, the India was suffering a lack of a economic problem. So India was suffering huge economic problems. To overcome those economic problems, to overcome those industrial problems, so government of India has undertaken some and government of India has undertaken some role to protect the Indian economy. That is, we call it as a changing role of a public sector. So public sector in India was created to achieve two types of objectives. So why the public sector had created in India means to achieve two objectives, that is to speed up the economic growth. So as I said, after the independence, after 1947, the Indian economy was totally fall down. So to speed up that economy, the public sector has formed. That is to speed up the economy of the growth. To speed up the economic of the growth is one of the objective to establish or to form a public sector. And the next one is to achieve a more equitable distribution of income and wealth among a people. So as we know, India is a developing country. So after independence, many of the princely states or many of the small regions, they are suffering lack of income and wealth. They don't have a basic food, they don't have a food to eat. So to overcome those, to distribute the equally between us cities and between town, between rural areas and between urban areas, the income and wealth are the main objective of establishing a public sector. By keeping in mind the two main objectives, the public sector has came into MS, that is to speed up the economic growth and to achieve a more equitable distribution of income and wealth among the people. So we can say that the how the public sector has played a role means in the year of 1947 when India got independence, so Indian people and Indian economic are suffering lot. But after that, in the year of 1951, the government started the 5 years plan. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1947 ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಾಗ ತುಂಬಾ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನ ಇವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮನಿ ಇರಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ in the hands of private people. There is no money, there is no capital. So private peoples ಅಲ್ಲಿ, private industries ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಲೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? 1947 ನಲ್ಲಿ. ಸೊ 1947 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1951, ಸೊ 1951 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 years ಪ್ಲಾನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 years ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ 5 year ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ 5 years ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ 1951 ಅಲ್ಲಿ 5 years ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1951, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1991, so this year is the very important year in the economy of India. So 1991 ಅಲ್ಲಿ
ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕಾನಮಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1991 till 2020, whatever the changes has been made in the public sector or whatever the changes has made in the business, that is all has impact of a 1991 policy. ಸೊ 1991 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇಡ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ LPG ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So basically students, today what we are learning is this is the concept of economy, but not only in economy but also for business and for our normal life also this is helpful. ಸೊ LPG ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ 1991 LPG ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ LPG ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 1951 ಯಾವಾಗ 5 years ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 5 years ಪ್ಲಾನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ 1990ವರೆಗೂ. ಬಟ್ 1991 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿರುವಂತಹ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, IMF ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ IMF ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 1991 ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಲಿಸಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು LPG ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ LPG ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ LPG ಅಂದರೆ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. After this concept, the Indian economy has totally came into change. So let me know what do you mean by liberalization. So liberalization means, so it is the process and means of eliminating a control or removal of the restriction of something or on trade. We can say on trade. So before 1991, what happened? What are the activities or what are the trade the Indian governments has doing? They have a lot of restriction. They made a lot of restriction on those trade. So after 1991 LPG concept, liberalization means they remove the restriction, they free all the trades, free of all restriction, free of all tariff act. Okay, so liberalization andre, so Indian government trade ಮಾಡುವಾಗ ವೇರಿಯಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್, ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So privatization means transfer of ownership and management of enterprises from a public sector to a private sector. That in a simple way we can say privatization means whatever the shares the government had, they are going to sell the shares to a private sector. So government ಹತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡೂ ಅ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ 1991 ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, and the next one is globalization. So what do you mean by globalization? Means it refers to the integration of a domestic economy with the rest of the world. As I said, to do a competition. ಸೊ ಈ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಅ GDP. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಸನು ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1991 LPG ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು existence. After that concept, the Indian economic has totally changed out. Got it, student? So let me know.
So before knowing the changing role of public sector, let me know what are the importance and role of a public sector in India. So we can say we can say role of public sector before 1991. ಸೊ 1991 ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 1991 LPG concept. So first one is development of infrastructure. The first role played by a public sector is development of a infrastructure. So what do you mean by infrastructure? So infra is nothing but anything which makes your life comfortable, that is economically and socially, both economically and socially. So infrastructure is nothing but the things, it is a thing that which make your life comfortable. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರೋಡ್ಸ್, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ etc known as the infrastructure. So development of infrastructure. So India suffer from a shortage of heavy industries such as engineering, iron, steel, oil, etc. So as I said, so after the independence, so India suffered a lot from a infrastructure, development of infrastructure. Why? Because the India didn't have the industries of like iron industries, steel industries and engineering industries. So lack of shortage of infrastructure. ಸೊ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Why? Because of the huge investment, private sector was not willing to enter this area. So to develop the infrastructure of India, the government or the public sector has came from. So ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸಪೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹತ್ರ ಮನಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ, ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು a huge investment, private sector was not willing to enter this area, so that the government or the public sector has took up the initiation of development of infrastructure to the whole India. Okay, so infrastructure ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು 1947 ಆದಮೇಲೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು. And the next one is a regional balance. So another role that played by a public sector before 1991 and after 1947, that is the regional balance. As I said, the main objective of establishing of a public sector is to achieve a more equitable distribution of income and wealth among people. So equitable income, so income ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ accelerating the economic development of a backward areas. So the main, after establishing a iron plant or steel industries in India, another area that what public sector concentrated is regional balance. So ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಬಾಂಬೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಮದ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸಿಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಥ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಬರೀ ಡೆವಲಪ್ ಇರೋವಂಥ ಏರಿಯಾನೇ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು. So here, by taking a regional balance initiative, they started a 4 steel plants. 4 major steel plants.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು 4 ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1951 ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸೊ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ to do a equitable distribution of income and wealth among whole India. The public sector has took an initiative of a regional balance. And the third one is economics of scale. Economic scale is nothing but the industries like electric power plant, natural gas and petroleum, etc. So there are few industries, few items, the few industries are there which cannot affordable by the private sector and it cannot affordable by the normal public also. So normal public ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಇರಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಸಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ by improving the economic of scale by giving up or by establishing electric power plants, natural gas plant and petroleum plants. And the next one is control of monopoly. So before 1991 what happened, there is a control of monopoly. Monopoly means only government involvement was there in the economic system. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾನೋಪೊಲಿ. ಮಾನೋಪೊಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯಾರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಬರೀ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ನೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಪೊಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಅ monopoly system, that is under one government system. And restrictive trade practices. So as I said, so before 1991 what happened, the Indian government was imposing a lot of trade restrictions on a trade. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಇತ್ತು, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಯಾರು ತಗೋದ್ರು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ತಗೋದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ 1991 ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಅ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ and the next one is import substitution. So what do you mean by import substitution means, so after independence what happened, the government of India has importing a lot of things from a foreign countries. So to stop those for import system, the STC and MMTC, so STC is nothing but Steel Trading Corporation and Metallic and Mineral Trading Corporation, have played an important role in expanding export of a country. So this is a steel plant and another one is a metal plant. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ STC ಅಂಡ್ MMTC ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ. ಸೊ STC ಅಂಡ್ MMTC ಅನ್ನೋಂಥ 2 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರೇ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. So these are the 5 points under which we have been seeing the changing role of a private sector. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 1991 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ 1991. ಸೊ this 1991 year is a very effective year for our Indian economy.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1991 ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್